ठीकर फोर दिलीस सिर, प्रभपुर किया बयान। तेग बहादुर सी क्रिया, करी ना किन्हू आन। तेग बहादुर के चलत, पयो जगत को शोक। है सब जग पयो, जय 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 सुरलोक। ये पावन फरमान नौवें पातशाह साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी के संबंध विच है। तिन्हां दे साहिबजादे साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना है। आप जी इन्हां पंक्तियां दे विच अपने पिता जी की शहादत अर्थात नवम गुरु साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत बाबत उन्हां द्वारा कीते गए धर्म हेत साखे नूं बयान करते हुए फरमाउंदे ने, ठीकर फोर दिलीस सिर। ठीकर तो भाव है शरीर रूपी भांडा। दिलीस तो भाव है दिल्ली दा बादशाह, दिल्ली दा राजा, अपने आप नूं दिल्ली दा रब कहाउंदा हुक्मरान। अर्थात साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने मनुखा कल्याण हित दिल्ली दे बादशाह दे सिर चढ़ के अपना शरीर रूपी भांडा ठीकर भन दिता। ठीकर फोर दिलीस सिर, प्रभपुर किया बयान। तेग बहादुर सी क्रिया, करी ना किन्हू आन। गुरु तेग बहादुर जी ने ऐसी करनी कर दी जो संसार विच कोई ना कर सकिया। फरमाउंदे हन, तेग बहादुर के चलत, पयो जगत को शोक। है सब जग पयो, जय 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 सुरलोक। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी द्वारा दिती लासानी कुर्बानी दे वक्त दुनिया दे विच हाहाकार मच गई। उथे देवलोक दे विच देवतियां ने साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी का स्वागत किया। है सब जग पयो, जय 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 सुरलोक। साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के गृह विखे माता नानकी जी की कुखों साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने वैसाख वधी 5 संमत 1678 बिक्रमी नूं गुरु के महल श्री अमृतसर साहिब विखे अवतार धारिया है। जदों आप जी ने अवतार धारिया उस वक्त आप जी के पिता 6वें पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी सचखंड श्री हरमंदर साहिब अमृतसर विखे कीर्तन सरवण कर रहे सन। आप जी के दर्शन करने दे लई जदों साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी पुजे ने तां साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी के दर्शन करके आप जी ने बैचन कीते, दीन रछ संकट हरे। पास बैठे सिंघां ने पूछया कि इस तो भाव की है। तां साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने फरमाया कि यह बालक दीना दी रक्षा करनगे ते संकट दी निवृत्ति करनगे। प्रभु भगती विच लीन रहिंदे सन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी। त्याग, वैराग, सहनशीलता, दयालता इस सब दे मुजस्मे होए ने साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी। आप जी ने जो तालीम लई है वो साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी पासों लई है। इस दे नाल नाल आप बलवान सन, आत्मक तौर ते बलवान सन, क्योंकि गुरमत दे विच जो संत हुंदे हन, साधक हुंदे हन, वो अपना सारा बल मन नूं नीवा करन दे लई और जिहड़ा
ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਲਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਲੰਧਰ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸਨ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਨੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿਖੇ ਮਹਾਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਡੁਗਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਕਲਪ ਚਿੱਤਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਆਪਨੇ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਇਤਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭੈ ਪੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਿਵਾਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੈ ਪੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤਰ ਸੁਦੀ 14 ਸੰਮਤ 1721 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਮਤ 1722 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਧੰਨ ਹੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਗਤ ਦੀ ਨਾਸਵਾਨਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ 15 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਰਚ ਦਿੱਤੀ, 59 ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਤੇ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੈ, ਉਸਤਤ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਪਾਇਓ, ਬਿਰਥਾ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੋ। ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਜਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸਿਉ ਹੀ ਸਭ ਲਾਗੇ, ਕਿਆ ਧਾਰਾ ਕਿਆ ਮੀਤ। ਰਾਗ ਜੈ ਜੈਵੰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਾਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਤੇਰੀ ਗਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਔਲਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਗਤ ਹੈ। ਬੀਤ ਜੈ ਹੈ, ਬੀਤ ਜੈ ਹੈ, ਜਨਮ ਆਕਾਜ ਰੇ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਸੁਨ ਕੇ ਪੁਰਾਨ, ਸਮਝਤ ਨੈ ਰੇ ਅਜਾਨ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ, ਕਹਾਂ ਜੈ ਹੈ ਪਾਜ ਰੇ। ਆਪ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਕਲਿਆਣ ਹਿਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਪਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਥਾਤ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੋਂ ਭੈ ਪੀਤ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸੰਮਤ 1732 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ
ਆਪਣੀ ਬਲੀਦਾਨ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਨ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਊਦਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਚੀਮਾ ਜੀ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਨੰਨ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਖੁਦ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਟਲ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਭੈ-ਭੀਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੰਨ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਮੱਘਰ ਸੁਦੀ 5 ਸੰਮਤ 1732 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਨ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਦਰਅਸਲ ਕੁਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਪੀ ਚਾਦਰ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆ ਸਰਾਂ ਪਾ ਅਫਜ਼ਾਲ, ਜ਼ੀਨਤ ਆਰਾਏ महफिले जाहो जलाल, अनवार हक अज वजूद पाकश रोशन, हर दो आलम जे फैज़ फजल्स रोशन, हर दो आलम जे फैज़ फजल्स रोशन। अर्थात साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी सिर तो लैके पैरां तक बख्शिंद ने। सच ते नूर आप जी दे वजूद तो ही सुभायमान ने। आप जी फरमाते ने कि आप दबदबे ते जलाल दी शोभा दा सिंगार ने। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी दी किरपा दे नाल ही ये दोवें जहान प्रकाशमान ने। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी आप जी दी महिमा अपरंपार है। इसे करके आप जी दे साहिबजादे साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी फरमाते ने, तेग बहादुर सिमरी है कर नौ निध आवे ताए। तेग बहादुर सिमरी है कर नौ निध आवे ताए।